Okay, so we are dealing with the chapter of general exceptions to the criminal liability, and out of that we are dealing with the question of right of private defense. Okay, we have discussed that right of private defense is a exception given to the criminal liability, and the provision of section 96 to 106 of the IPC deal with the right of a private defense. Okay, then we have discussed section 96 of the Indian Penal Code says that nothing is an offense which is done out of the right of private defense. Okay, what section 96 says, nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. Okay, तुम्ही right of private defense च्या out of एखादा act केलेला असेल तर you are not liable for committing any crime. That was your section number 96. Okay, now as you know that right of private defense get divided into the two part. Okay, right of private defense of the body and right of private defense of the property are the two part of right of private defense. So out of that we are going to deal with the right of private defense of the body first, and then we'll deal with the right of private defense of the property. Okay, and we'll try to finish this question today. So I'll share the screen with you and we'll start the right of private defense of the body. Okay, and as you all are aware, you have made a specific fresh Roman point here, Roman 3, right of private defense of the body is the point we are starting. Okay, right of private defense of the body. Okay, all right. So we have made here, instead of the A, Roman 3 or 4, whatever is happening here. काय पढ़ा लगले Roman 3 का 4? Roman 1 introduction, Roman 2 right of private defense. Let's say sub points के लिए अपन A, B, C, D. Okay, Roman 3 right of private defense of the body is the point we are starting. Okay, and in that you just give capital A. The capital A you are going to deal is the section 97. Okay, section 96 was a common to both private defense, right? Okay, and now section 97 you are going to make capital A. Okay, let's see. Every person has a right to defend his own body or that of another against any offense. प्रत्येकाला स्वतःच्या बॉडीचं किंवा दुसऱ्याच्या बॉडीचं रक्षण करण्यासाठी लॉ न राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स दिलेला आहे. कुणी अननेसेसरी विदाउट एनी रिझन मला मारायला लागलेला, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, and I don't have the time to recourse to the police authority, there is an immediate fear of the injury or death, etc., then I can use the right of private defense of a body for myself also, and the same right of private defense of the body I can use for the others also. Okay, कामन स्वर versus पुत्तप्पा म्हणून एक केस त्याला आपण टाकलेली आहे. A boy raised a cloud of the dust causing injury to the passerby. The accused was one of the chastised. The boy, एक आरोपी होता जो त्या मुलाला काय करत होता तर मारत होता, आणि म्हणून त्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी म्हणून माती जी असते की नाही खालची धूळ ती उचलली आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये टाकली त्यानं तिथं. इट वॉज हँड द अक्यूज्ड हॅज ऍक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राईट ऑफ द प्रायव्हेट डिफेन्स. काय झालं सांगा तर हे जे काय ऍक्ट केलेलं आहे ते आउट ऑफ काय सांगा तर राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स केलेलं आहे. सो ही इज नॉट लायबल फॉर any particular act thereon. Okay, now here English law is somewhat different. Now what the English law is saying is that one on this particular point, you made right of private defense of the body, you all are aware. Out of that A point we have made, that is section 97. Then you are going to put out in the same A point that case law itself. Then here make a B point. Okay, English law. Under the English law, what is the position C? Under the English law, a stranger may defend the person or a property of another person, whereas under the English law, आपल्याकडे इंडियन लॉ खाली काय सांगा तर इवन परफेक्ट स्ट्रेंजर रोड वरती XY ला मारतोय तर त्या वाय ला वाचवण्यासाठी सुद्धा मी राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज करू शकते जरी त्या वायचं माझं काही नातं नाही आहे. ओके, so under the Indian law, a stranger may defend the person or a property of another person, whereas English law, Indian law खाली आपण इवन स्ट्रेंजर साठी पण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स वापरू शकतो, पण इंग्लिश लॉ खाली नाही. अंडर इंग्लिश लॉ त्या व्यक्तीतून तुमच्यात काहीतरी रिलेशनशिप असायला पाहिजे. इवन मे बी मास्टर सर्वंट, मास्टर कॅन यूज द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स फॉर हिज सर्वंट, husband can use the right of private defense for the wife, etc. So there must be some kind of relationship such as that of the master servant, husband, wife, etc. Okay,
before the right can be exercised on behalf of another. Okay, so got the point. Under Indian law, even for a stranger you can use the right of private defense, but under English law you must have certain relationship with that person to exercise the right of the private defense. Okay, in a Crown versus Ross, the accused shot and killed his father, whom he believed to be cutting the throat of his mother. ह्यातला जो आरोपी आहे त्यानं आपल्या वडिलांना काय केलं तर मारलं. का सांगा तर आईला वाचवण्यासाठी, कारण तो बघत होता की त्याचं वडील त्याच्या आईचा गळा दाबत होते. ओके, बघा, द अक्यूज शॉट अँड किल्ड हिज फादर who believed to be cutting the throat of his mother. He was cutting the throat of the mother आणि म्हणून त्या मुलानं आपल्या वडिलांना काय केलं तर मारलं. It was held that the accused had right to protect his mother against the father's act. Okay, that is act of cutting his mother's throat. त्याच्यापासून आईला सेव्ह करण्यासाठी म्हणून त्यांना राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स काय केलं सांगा तर एक्सरसाइज केला तिथं. ओके, नाव कॅपिटल ए केला सेक्शन 97 हा, देन कॅपिटल बी केला आपण इंग्लिश लॉ, कॅपिटल सी केलं आपण काय केलं सांगा तर इलुस्ट्रेशन ते टाकलं तिथं. हा, नाव यू जस्ट गो फॉर मेकिंग कॅपिटल D here, section 98 is the capital D you are going to deal. Every person has the same right of private defense of the body against the act which would otherwise be a certain offense by reason of the doer being unsound mind or a minor or intoxicated person or a person acting under the misconception of the fact. बघा, एक मायनर माझ्यावरती हल्ला करत होता. मग मला त्यावेळेला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स आहे काय तर लॉ सांगतो की जो राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स मला मेजरच्या अगेन्स्ट आहे तो सेम मला मायनरच्या अगेन्स्ट आहे. इथं मुद्दाच नाहीये ना की हल्ला करणारा मायनर आहे का मेजर आहे, हल्ला करणारा सेन आहे का इन्सेन आहे. मुद्दा काय आहे तर somebody is attacking on me and I have the right of private defense. Okay, so I have the same right of private defense against the same person, against the major person, and the same right of private defense I do have against unsound mind person, against minor, against intoxicated person, or against a person who is acting under the mistake. Okay, so the same right of private defense I have for against sin, against major, against a person who is acting under the correct beliefs, and the same right I have against the unsound mind person, against a minor, against an intoxicated person, against a person acting under the misconception of a fact. Because law ला तुम्हाला तुमचं रक्षण करायचा अधिकार ह्या सेक्शन खाली द्यायचा. ओके, समोरचा हल्ला करणारा हा मायनर आहे, मेजर आहे, वेडा आहे, शाना आहे, हा मुद्दाच नाहीये. मला माझा राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स हा मुद्दा येत आहे. ओके, देन डी नंतर ई काय करणार सांगा तर इलुस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 98. फक्त नुसतं इलुस्ट्रेशन नाही म्हणायचं आता. काय करायचं सांगा तर इलुस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 98, कारण वरती एक्झाम्पल 97च होतं, आता इलुस्ट्रेशन कशाचं सांगा तर 98चं. ओके, झेड अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द मॅडनेस, वेडा होता झेड and he tried to kill A. Okay, Z is the guilty of no offense कारण तो वेडा आहे, no doubt, but at the same time A has the right of private defense which he would have if the Z were sane. Z जर शाना असता तर जो राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स A ला Z च्या अगेन्स्ट असता तोच सेम राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स आता पण आहे. Z च्या वेडा असल्यानं A चा राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स जातो काय सांगा तर नाही जात आहे. देन बघा नेक्स्ट पॉइंट काय करायचं आपल्याला आता एबीसीडीच चेंज करू आपण. रोमन नको, कॅपिटल काय केला ई, आता कॅपिटल एफ करायचं. कॅपिटल एफ पुट आउट करा. नाउ व्हाट इज कॅपिटल एफ इज दॅट वन. सी, okay, so our F point is act against which right of private defense is not available. right of private defense आपल्याला कधी अवेलेबल असणार नाही हा मुद्दा आपण काय करतोय तर इथे डिस्कस करतोय की when you are not going to have the right of private defense, even it's called as a restrictions or limitations to the right of private defense. Okay, and the section which is applying here is a section 99. Okay, limitations, restrictions of right of private defense, that is when you did not have the right of private defense. Okay, number 1 बघा, two acts are stated in section 99 की जिथे आपल्याला right of private defense available नाहीये. ओके, बघा मी ना का चोरीच्या गुन्ह्याचे आरोपी आहे आणि मी पळून चाललेले आहे म्हणून पोलीस ऑफिसर मला पकडतात. ओके, आणि स्टील आय एम ट्राइंग टू रन अवे. ओके, आणि म्हणून पोलीस ऑफिसरनी मला काय केलं सांगा तर पायावरती वगैरे गोळी मारली. तर मग त्यांनी दॅट पर्टिक्युलर केस कुठला क्राईम आणि म्हणून ते मला पायावर गोळी मारतात आणि म्हणून मी त्यांच्यावरती हल्ला केला आणि असं म्हणतात की राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स म्हणता येईल काय नाही. राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स आपल्याला
पब्लिक सर्वंटच्या अगेन्स्ट अवेलेबल नाही. वी डोंट हॅव द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अगेन्स्ट द पब्लिक सर्वंट हु आर ऍक्टिंग इन अ गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ देअर ऑफिस. बघा, as per section 99 there is no right of private defense of the body against an act which does not reasonably cause the apprehension of the death or a grievous hurt if done or attempted to be done by or कोण केलेला ते ऍक्ट सांगा तर इन द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वंट जे गुड फेथ मध्ये आपली ड्युटी करतात ऍक्टिंग इन अ गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस. थ्री थिंग्स. ओके, the act was done by public servant or under the direction of public servant. The act was done in a good faith and the act was done under the color of the office. Okay, though that act or direction may not strictly be justified by law. Okay, तिथं त्यामुळे मुद्दा काय सांगा, हा सेक्शन अप्लिकेबल करायला स्मॉल ए करायचा, पब्लिक सर्वंट पाहिजे आणि तो पण गुड फेथ मध्ये ऍक्ट करायला पाहिजे. स्मॉल बी तो जे काय करतोय तर त्याचं पर्सनल काही काम नाही, तर अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस ऍज अ पब्लिक सर्वंट, as a police, as a jail authority, whatever, public servant under the color of office is acting. Okay, whether a public servant is acting in a good faith in a given case is always a question of a fact and that depend on the circumstances of the case. आणि number 2, कसं ऍक्ट करायला लागला तो पब्लिक सर्वंट अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस. ओके, in public prosecutor versus Surya Narayana, certain custom officials on a search found the goods were smuggled from Yemen into the Indian territory. काही पोलीस ऑफिसरना सर्च केल्यानंतर हे लक्षात आलं की काही गुड्स स्मगलिंग होत होतं कुठून कुठं तर यमन वरून इंडियन टेरिटरी मध्ये. द स्मगलर अटॅक द ऑफिशियल अँड कॉज द इंजुरी. त्या स्मगलरनी कुणावरती अटॅक केलं सांगा तर त्या अधिकाऱ्यांच्यावर आणि त्यांना इंजुरी कॉज केली. पोलीस ऑफिसर दे कंटेंडेड द ऑफिशियल हॅड नो पॉवर टू सर्च. त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्या ऑफिसर्सना सर्च करायचा अधिकारच नव्हता. इट वॉज अंडर द ऑफिशियल हॅज ऍक्टेड इन द गुड फेथ. सरळ आहे ना, ते आपलं काम करत होते, त्यांच्यावर हल्ला करायचा अधिकार होता काय त्या स्मगलर्स ना, तर ऑफकोर्स नाही. आणि अंडर द कलर ऑफ ऑफिस दे वर ऍक्टिंग अँड देअरफॉर नो राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स वॉज अवेलेबल टू द अक्युज्ड. त्या केसमध्ये अक्युज्डला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अवेलेबल नव्हता. ओके, पण बघा राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्सचा एक्सेप्शन कोण आहे सांगा, पब्लिक सर्वंट. म्हणजे तुम्हाला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स पब्लिक सर्वंटच्या अगेन्स्ट अवेलेबल नाही. पण ह्या खालच्या केसेसमध्ये इव्हन राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स आपल्याला पब्लिक सर्वंटच्या अगेन्स्ट पण अवेलेबल असेल. म्हणजे हे काय सांगा मला, एक्सेप्शनचं परत एक्सेप्शन आहे. बघा, इन द फॉलोइंग केसेस द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स इज अवेलेबल इव्हन अगेन्स्ट द पब्लिक सर्वंट. ओके, नंबर 1, when the act of public servant reasonably causes. So in the following cases आपल्याला right of private defense even कोणाच्या अगेन्स्ट अवेलेबल आहे सांगा तर. ओके, सो इन द फॉलोइंग केसेस आपल्याला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स इव्हन कोणाच्या अगेन्स्ट अवेलेबल आहे सांगा तर पब्लिक सर्वंटच्या पण अगेन्स्ट अवेलेबल आहे. नंबर 1 बघा, पब्लिक Okay, so in the following circumstances, right of private defense is available even against the public servant. ह्या खालच्या केसेस मध्ये right of private defense even कुणाच्या अगेन्स्ट अवेलेबल असेल सांगा तर पब्लिक सर्वंटच्या पण अगेन्स्ट अवेलेबल असेल. तर कधी बघा, सगळ्यात पहिला पॉइंट, when the act of public servant reasonably causes an apprehension म्हणजे भीती of the grievous hurt. पब्लिक सर्वंटचा ऍक्ट आपल्याला ग्रीवियस हर्टची भीती काय करायला लागले तर कॉज करायला लागले, म्हणजे गंभीर इजा करण्याच्या तयारीत येतो पब्लिक सर्वंट आपल्याला. नंबर 2, when public servant does not act in a good faith under the color of his office. आपल्याला माहित आहे की पब्लिक सर्वंट गुड फेथ मध्ये नाही ऍक्ट करत आहे, तर काहीतरी पर्सनल त्याचा हेवा धावा सॅटिस्फाय करायला म्हणून तो आपल्यावरती हल्ला करायला लागलेला. किंवा नेक्स्ट वन, जे काय पब्लिक सर्वंट करतोय ते काय नाही सांगा तर गुड फेथ मध्ये नाही आपण आता बघितलं, किंवा ही इज नॉट ऍक्टिंग अंडर द कलर ऑफ द ऑफिस, देन वी कॅन एक्सरसाइज द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अगेन्स्ट द पब्लिक सर्वंट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ना, तो व्यक्ती पब्लिक सर्वंट आहे हेच आपल्याला माहित नाही. से फॉर एक्झाम्पल ती व्यक्ती सिव्हिलियन ड्रेसवरती असेल तर आणि अचानक हल्ला करायला लागले तर आपल्याला कसं माहित असेल ना की ती पब्लिक सर्वंट आहे. सो दॅट टाइम वी कॅन एक्सरसाइज द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अगेन्स्ट दॅट पर्सन. So this last point is saying that when the person exercising the right does not know or have any reason to believe that the attacker is a public servant,
आपल्याला माहितीच नाही की तो व्यक्ती कोण आहे, तर पब्लिक सर्वंट अटॅक करणारा, और इज ऍक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वंट. तर त्यावेळेला सुद्धा कुणीतरी एक नॉर्मल व्यक्ती आपल्यावरती हल्ला करतो असं समजून आपण काय करू शकतो, तर राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज करू शकतोय. बघा परत एकदा सांगतो, थोडंसं डिस्टर्बन्स झालेला. नंबर 1 एक्सेप्शन, हा की जेव्हा आपल्याला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अवेलेबल नाही. तर पहिलं एक्सेप्शन आहे, काय एक्सेप्शन आहे सांगा, तर when a public servant is acting in a good faith under the color of his office, then we did not have the right of private defense against such a public officer, okay, public authorities. But when that public servant is creating the apprehension of the grievous hurt, the public servant is not acting in a good faith, when the public servant is not acting under the color of the office, and when we are not aware about the fact that the person is a public servant, तर इवन राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स आपल्याला कोणाच्या अगेन्स्ट अवेलेबल आहे सांगा, तर पब्लिक सर्वंटच्या पण अगेन्स्ट अवेलेबल आहे तिथं. हा देन बघा, समजा अगदी शेजारी पोलीस स्टेशन आहे, किंवा मला काल संध्याकाळी तुम्ही कॉल करून धमकी दिला की उद्या येऊन मारणार आहे तुम्हाला, हा म्हणजे याचा अर्थ माझ्याकडे पोलीस अथॉरिटीकडे जायला वेळ आहे ना. सो वेन यू हॅव द इनफ टाइम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, देन यू कॅनॉट एक्सरसाइज द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स. हा एमिनंट डेंजर असेल, इमिडिएट डेंजर असेल, तरच आपल्याला right of private defense वापरता येतो. If we have the time to recourse the public authority, okay, then we don't have the right of private defense. बघा, protection of the public authority, section 99 चा clause up to, there is no right of private defense of the body in the case where there is a time to have the recourse to the public authorities. पब्लिक ऑथॉरिटीज कडे जाण्यासाठी आपल्याकडे काय सांगा, तर टाइम आहे, तर त्यावेळेला आपल्याला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडी असणार नाही, कारण मग पोलीस आहेत ना, त्यावेळेला पोलिसांच्याकडे आपण आरामात जाऊ शकतो ना. However, this does not mean that a person must run away to have the recourse to the protection of public authority when he is attacked instead of protecting himself. पण ज्यावेळेला हल्ला झालाय आपल्यावर, ऑलरेडी समोरचा हल्ला करा लागलाय, त्यावेळेला पोलिसांच्याकडे पळत सुटान मागून तो आपल्याला मारून टाकेल असं लो एक्सपेक्ट करत नाही. बट वेन यू हॅव द टाइम of going to the police officers, then definitely you should think about that particular point. Okay, so these are two cases when right of private defense is not available. Okay, number 1, when public authority is acting under the good faith in a color of his office, then you cannot exercise the right of private defense against the public authority. And number 2, when you have the time to recourse to the public authority, okay, then you cannot use the right of private defense. नाव बघा, राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडीची मर्यादा काय आहे, नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करतोय. तुम्ही काय करणार सांगा, तर एफ नंतर जी, एबीसीडी ईएफ जी चेंज करायचं आपल्याला. एक्सटेंट ऑफ द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडी. एक सिंपल साधं एक्झाम्पल बघा, काय तुम्ही मला एक छोटीशी काठी घेऊन येऊन मारायला लागले काय, आणि मी तुमच्यावरती बंदुकीने गोळ्या झाडायला लागले. इज इट साऊंड्स गुड? नो. जेवढ्या प्रपोर्शनेट मध्ये तुम्ही हल्ला करायला लागलाय की नाही, त्याच प्रपोर्शनेट मध्ये मला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स असेल. दॅट्स इट. एवढाच मुद्दा आपल्याला क्लॅरिफाय करायचा. सेक्शन 99 lays down that the right of private defense of the body does not in any case extend in inflicting the harm here become harm more than necessary to inflict for the purpose of the defense. आपला डिफेन्स करण्यासाठी जेवढा आवश्यक आहे त्यापेक्षा जास्त हार्म आपल्याला कॉज करता येणार नाही. एबीसीडीएफजी एच करायचं. आता राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडीच्या अंडर वेळ पडली तर तुम्ही समोरच्याची डेथ कॉज करू शकताय. असा सर्कमस्टन्सेस कुठल्या आहेत, when the right of private defense of the body extend to the causing of the death of person. Section 100 is the next section we are going to deal now. Okay, H. See, the right of private defense of the body extend to the causing of the death of offender. कधी बघा, नंबर 1 तो आपल्यावरती काय करतो, assault as may reasonably cause an apprehension that the death will otherwise be the consequence of assault. समोरचा आपल्यावरती धमकावा लागलाय आणि अशा काही परिस्थितीत तो हात बेत उगारून बंदूक हातात घेऊन तयारीत आहे की जर आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज नाही केला तर तो आपल्याला मारून टाकेल. त्यामुळे असॉल्ट, धमकावणे आणि आता नेक्स्ट स्टेप म्हणजे क्राईम, अशा परिस्थितीत तो आहे. आणि जर आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज नाही केला तर मग तो आपल्याला मारून टाकेल. मग त्यावेळेला आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सटेंड करून इव्हन कशासाठी त्याला वापरू शकतो सांगा, तर even we can exercise the right of private defense for the purpose of
causing the death of another party also. Number 2 बघा, an assault as reasonably cause the apprehension of the grievous hurt will be the otherwise consequence of the assault. आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स नाही एक्सरसाइज केला तर समोरचा असं काय असॉल्ट आपल्यावरती करेल की त्याचा रिझल्ट काय होईल सांगा, तर तुम्हाला गंभीर इजा होईल. ग्रीवियस हर्ट विल बी द रिझल्ट. ओके, देन assault is committed with the intention of committing the rape. Assault is committed with the intention of gratifying some unnatural lust. Then assault is committed with the intention of the kidnapping or abduction. And assault is committed with the intention of unlawfully confining म्हणजे त्याला डांबून ठेवणे some person. ओके, या सगळ्या assaults मध्ये जर आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स यूज नाही केला तर समोरचा आपल्याला मारून टाकेल. म्हणून हेन्स इन दिस ऑल ग्राउंड वेअर द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडी आपल्याला काय अलाउ करते सांगा, तर इट एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग ऑफ द डेथ. आणि आता लास्ट पॉइंट, राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ द बॉडी संपेल आपला. ABCDEFGH नंतर काय करायचं इथे तर आय आपल्याला शेवटचा पॉइंट इथे. राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ बॉडी कधी सुरू झालं सांगा, भीती सुरू झाली. आणि कधीपर्यंत सुरू राहणार सांगा, तर जोपर्यंत भीती आहे की समोरचा आपल्याला हल्ला करेल, मारेल, किडनॅपिंग करेल, अबडक्शन करेल. ज्या क्षणाला भीती संपली राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स पण संपला तिथं. ओके, हा द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स commence as soon as bhiti commence, as soon as the reasonable apprehension bhiti of the danger of the body arises from an attempt or a threat to commit the offense through the offense may not have been committed. तो गुन्हा घडो किंवा न घडो पण भीती निर्माण झाली की राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स निर्माण झाला. आणि राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स कधीपर्यंत कंटिन्यू राहील सांगा, तर कंटिन्यूज as long as apprehension of the danger continue. ओके, सो बघा एक इंटरेस्टिंग केस आहे. हरी मेघासी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरातच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस द अक्यूज कंटिन्यू टू असॉल्ट द डिसीज आफ्टर ही हॅड फॉलन डाऊन. तो व्यक्ती पडला तरी सुद्धा तो त्याला मारत राहिला अँड वॉज रेंडर्ड हार्मलेस. द प्ली ऑफ राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स इज नॉट अवेलेबल. तुम्ही त्याला काय केलं सांगा, निष्क्रिय केलं, त्याला पाडलं, पॅक करून टाकलं आणि मग नंतर त्याच्यावर हल्ला करत राहिला तर तो हल्ला होईल. लक्षात घ्या, राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्सने ज्या क्षणाला तो आपल्याला मारेल, ही इज गोइंग टू किल अस, ही इज गोइंग टू हार्म अस, ही भीती संपली, त्या क्षणाला राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स काय झालं सांगा, तर संपला. ओके, सो दीज आर ऑल द प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू द राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ काय डिस्कस केले सांगा आपण, बॉडी. बघा एक सेकंदाचा पटकन रिवाइज करूया आपण. राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ बॉडीच्या अंडर आपण काय काय डिस्कस केले सांगा, तर नंबर 1 वी आर डिस्कस राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ बॉडी अंडर सेक्शन 97. Then English law, you must have some relationship with the person to exercise the right of private defense of the body. Section 98, then its illustration. When right of private defense of body is not available, that we have discussed. Extent of the right of private defense of the body we have discussed. When right of private defense of body allows you to cause the death, that we have discussed. And right of private defense when starts and when ends. Okay, when it commences and how long it continues, that we have discussed. Okay, so right of private defense of the body we have discussed. Have you any doubt